Okay. Okay, let's start. In our last class, we discussed about definite integral, but the function contains only one independent variable. Now, today we'll see how can we convert this single variable integration to double variable integration, and after this, what will be the result that we have got? Will get what will be the geometrical interpretation of the result. Okay, here in this picture we see a graph. uh, Here z equals to f of xy. That means z is a function of two independent variables, x and y, and its graph is a look like a surface, shadow surface. It's almost a rectangle. This is the graph of the function z, that means f of xy. Now if we'll see a curve on the xy plane, which is the area R bounded by the curve R, we can see clearly here from this figure 14.12. This curve, closed curve, contains a certain area in the xy plane. This area is our domain. If we want to measure the volume of the function f of xy and the region R enclosed, and this volume, it looks like a cylinder. Here it's a shadow cylinder. Are you looking this? Yes, sir. There is a shadow cylinder. It's almost a pipe cylinder, and what will be the volume of this cylinder, and which is enclosed by the function f of xy, and the lower boundary, that is the xy plane, and which is the area R. So if this is our problem, then we need to use this double variable integration. This is the symbol স্যার double অনেকে অ্যাভেলে variable. যাচ্ছে স্যার মিটিং Okay. অনেকে ওয়েটিং করতেছে So if the target is to calculate the volume, which is enclosed by the surface, upper surface z, that is f of xy, and the lower surface is the region R, which is enclosed by a closed curve in the xy plane, then the volume of these two surface is almost a cylinder. Now our target is to calculate the volume of this cylinder. That means the volume enclosed by the upper surface z and the lower surface, that is capital R, here it is denoted. Then we need to use this double integration, because of in the double integration we see there is a dA, but in our single variable integration we had dx. What's the meaning of dx? Boloto, what's the meaning of dx? Or small portion of integers. Small portion of small Range. portion, Small portion of range এর small integers. portion. রেঞ্জের ইন্টিগ্রেশনের যে রেঞ্জ, সেই রেঞ্জের ভেতর থেকে একটা স্মল পোরশন। ওকে, সো নাও
what will be the range of the or integration of this integration, domain of this integration? এই ডাবল ভেরিয়েবলের ইন্টিগ্রেশনের তাহলে এখন ডোমেনটা কি হবে? Here dA means dx into dy. dA, we can split this dA by dx into dy, where dx is a small length and dy is a small width. So dx into dy will be small area. dA কি রিপ্রেজেন্ট করবে? স্মল এরিয়া। স্মল এরিয়া। কোথায় থেকে স্মল এরিয়া? From where? এই সারফেসের স্মল এরিয়া। যে এরিয়ার ভেতরে আমরা ইন্টিগ্রেশনটা ক্যালকুলেট করতেছি, এই যেখানে দেখো নিচে লেখা আছে স্মল ক্যাপিটাল আর লেখা আছে না? 5 নাম্বার ইকুয়েশনে এখানে ক্যাপিটাল আর, এই ক্যাপিটাল আর মানে হচ্ছে এই ইন্টিগ্রেশনের ডোমেইন। ফর দিস প্রবলেম, আমাদের এই প্রবলেমের জন্য, এই ফিগারের জন্য দিস উইল বি আওয়ার ক্যাপিটাল আর। ওকে, জি স্যার। এই ক্যাপিটাল আর এর ভেতর থেকে ক্ষুদ্র একটা ভলিউম আমরা যদি কনসিডার করি, দেখো এই যে এখানে দেওয়া আছে অনেক ছোট ছোট যে রেড পয়েন্ট ইনক্লুডেড ডিনোট করা হচ্ছে। এই ছোট ছোট এই রেড পয়েন্ট গুলো হচ্ছে আমাদের স্মল এক্স স্মল ওয়াই, আর তাদের আবদ্ধ যে স্কয়ার স্মল এরিয়া সেটা হচ্ছে ডিএ। সো আমাদের এই যে ডাবল ইন্টিগ্রেশন, এখানে স্মল ডি এটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে স্মল এরিয়া অফ দ্য ডোমেন অফ দ্য ইন্টিগ্রেশন। এই যে আমাদের ইন্টিগ্রেশনের ডোমেন ক্যাপিটাল আর, সেই ডি ক্যাপিটাল আর এর থেকে একটা ক্ষুদ্র এরিয়া হচ্ছে ডিএ। আচ্ছা, তাহলে ডিএ হচ্ছে ক্ষুদ্র এরিয়া। নাও এফ অফ এক্স ওয়াই কি হবে বলো তো? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এফ অফ এক্স ওয়াই? আমরা যদি এই গ্রাফটাতে একটু লক্ষ্য করি, xy প্লেন, এই গ্রাফটাতে যদি দেখো, এই গ্রাফটাতে যদি যে কোনো একটা পয়েন্ট নাও ডোমেনে, এক্স ওয়াই এর যে কোনো একটা পয়েন্ট যদি নেই, সেই পয়েন্টটা কিন্তু আর এর উপরে থাকবে। যেমন এই যে রেড পয়েন্টগুলো হচ্ছে এক একটা পয়েন্ট, ঠিক আছে? তো সো এই পয়েন্টের জন্য ফাংশনাল ভ্যালুটাই হচ্ছে এফ অফ এক্স ওয়াই। এই পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালুটা হচ্ছে এফ অফ এক্স ওয়াই। এই পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালুটা তাহলে কত হবে? আমরা যদি লক্ষ্য করি, সাপোজ এই যে দেখো এখানে একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট, এই যে এখানে রেড পয়েন্ট দেখাচ্ছে ফিগার 14.1.3। আমার কার্সর কি দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিনে কি কার্সর দেখা যায়? জি স্যার। জি স্যার, অনেকে ওয়েটিং এ বলতেছে স্যার, অ্যাড করতে বলতেছে। এত পরে আসে কেন? পরে আসতে মানা করো, সঠিক টাইমে আসতে বলো। স্যার অনেকে নেটে প্রবলেম হয় তো, এটা ওকে, আচ্ছা তাহলে আবার শুরু করতেছি। এই যে স্মল একটা রেড পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট। এই পার্টিকুলার পয়েন্টটা কোথায়? ডোমেনের ভেতরে একটা পয়েন্ট। এখন সেই পয়েন্টে যে ফাংশনাল ভ্যালু, দেখো এই যেখানে লেখা আছে হাইট, ফাংশনাল ভ্যালুটা হচ্ছে এফ অফ এক্স কমা ওয়াই। সো এই হাইটটা হচ্ছে আমাদের ফাংশনাল ভ্যালু। তাহলে স্মল দৈর্ঘ্য ইনটু স্মল প্রস্থ হচ্ছে ডিএ। ডিএটা হচ্ছে স্মল দৈর্ঘ্য স্মল প্রস্থ। তাহলে এই এফ অফ এক্স ওয়াই এটা কি দেখে আসলাম আমরা? হাইট। সো হাইট ইনটু উচ্চতা ইনটু দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ সমান সমান কি আসবে রেজাল্ট? ভলিউম। সো এই যে এফ অফ এক্স ওয়াই ডিএ, এইটা আসলে রিপ্রেজেন্ট করতেছে ভলিউম। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? জি স্যার। দেখো এই কারণেই বলা হচ্ছে যে এখানে if f is continuous and non-negative on the region R, then the volume
volume will be calculated by this formula b equals to double integration f of xy into dA, but there must be present integrand. Integrandটা থাকতে হবে, f of xy থাকতে হবে। if f of xy is absent, যদি f of xy যদি না থাকে, সাপোজ f of xy equals to 1, তাহলে কিন্তু এটা ভলিউম রিপ্রেজেন্ট করবে না। কি রিপ্রেজেন্ট করবে বলো তো? এরিয়া। এরিয়া। ফর এক্সাম্পল আমরা যে এইখানে লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম যে ডাবল, এই যে এখানে সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ইন্টিগ্রেশন যে ছিল f of xy, এখানে যদি ইন্টিগ্র্যান্ড f of x যদি না থেকে 1 থাকে, তাহলে dx এর ইন্টিগ্রেশন করলে টোটাল লেন্থ আসে। dx ছিল স্মল লেন্থ, আর ইন্টিগ্রেশন করলে টোটাল লেন্থ। সিমিলারলি আমাদের যদি এখানে ইন্টিগ্র্যান্ড f of xy প্রেজেন্ট না থাকে, তাহলে এটা রিপ্রেজেন্ট করবে এরিয়া। তো ডাবল ইন্টিগ্রেশন থেকে জিওমেট্রিক্যালি আমরা কি কি রেজাল্ট পাই বলো দেখে? এরিয়া এবং ভলিউম। ভলিউম। এখানে কন্ডিশন বলে দিতে হবে, এরিয়া ভলিউম এভাবে বললে হবে না, আমরা বলবো এভাবে যে ডাবল ইন্টিগ্রেশন থেকে আমরা ভলিউম পাবো যদি ইন্টিগ্র্যান্ড 1 না হয়ে অন্য কোনো ফাংশন থাকে। f of xy যদি 1 না হয়ে অন্য কোনো ফাংশন প্রেজেন্ট থাকে, তাহলে অবশ্যই ভলিউম আসবে। বাট যদি f of xy equals to 1 হয়, দ্যাট মিন্স তখন ইন্টিগ্র্যান্ড আর থাকবে না, মাল্টিপ্লিকেশন আকারে যেহেতু আছে। So then integration will be performed only on dA, and dA is the small area. That's why the result will be the total area. Okay? Do you have any question? Yes, sir. বলো No, কোশ্চেন আছে স্যার কি যদি না? আমরা হ্যাঁ, জি স্যার, স্যার যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন সাইনটা একবার দিই তাহলে কি বের করা সম্ভব? মানে কি বের করতে চাচ্ছ, ভলিউম না এরিয়া? ভলিউম ভলিউম। ভলিউম না না না, ইন্টিগ্রেশন একবার দিলে সেটা মানে মিন করতেছে একটা ভেরিয়েবল, আর একটা ভেরিয়েবলের ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা তো আমরা এই যে এটা দেখে আসছি, এই যেরকম হবে অবশ্যই ইন্টিগ্রেশন a টু বি f of x dx। সো এখানে dx হচ্ছে স্মল লেন্থ, আর এখানে যদি এটা ই নাও তোমার প্রস্থ, f of x কে প্রস্থ ধরো, তাহলে স্মল লেন্থ ইনটু প্রস্থ হচ্ছে এরিয়া, সো এটা রেজাল্ট আসবে এরিয়া। জি। সো স্যার সিঙ্গেল, আরেকটা কোশ্চেন। হ্যাঁ, সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ইন্টিগ্রেশন থেকে এরিয়া এবং লেন্থ ছাড়া আর কিছু পাওয়া সম্ভব না। হ্যাঁ, দেন স্যার যদি আমরা তিনটা ভেরিয়েবল জন্য করি তাহলে কি আমাদের ইন্টিগ্রেশন সাইনটা তিনবার দেওয়া লাগবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাও আমরা পড়বো, সেটাকে ট্রিপল ইন্টিগ্রালস বলা হয়। আমরা প্রথমে ডাবল ইন্টিগ্রেশনটা শিখে নেই, তারপরে ট্রিপল ইন্টিগ্রেশনটাও আছে আমাদের, সমস্যা নেই, আমরা আস্তে আস্তে জি শিখি। স্যার। আচ্ছা ওকে, দেন সো আমরা দেখে আসলাম যে ডাবল ইন্টিগ্রেশন জিওমেট্রিক্যালি কি রিপ্রেজেন্ট করে। সো আবার বলো তো এই ফিগার থেকে আমরা কি কি বুঝতে পারি? ফিগার নাম্বার 14.13 অথবা এই যে ফিগার নাম্বার 14.1.1, এই ফিগার থেকে আমরা কি কি বোঝা যাচ্ছে বলো তো? এরিয়া ভলিউম। দেখো এই যে এখানে স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে, দ্য ভলিউম প্রবলেম 14.1.1 ভলিউম প্রবলেম। এরিয়া প্রেজেন্ট করে যে দেখো এখানে বলা আছে সাপোজ f is a function of two variables that is continuous and non-negative on the region R। এই যে একটা রিজিয়ন R, যেটা যেখানে ক্লোজড কার্ভ দিয়ে দেখানো হচ্ছে, এই রিজিয়নের ভেতরে যত পয়েন্ট আছে প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমরা যদি ফাংশন f এর মান বের করি, f of xy মান বের করি, এবং সেই পয়েন্টগুলোর মানগুলো যদি অ্যাড করি, তাহলে একটা সারফেস আসবে। সেই সারফেসটা হবে এই যে উপরে যে শ্যাডো আকারে আছে সেটা। এখন এই শ্যাডো যদি আর নিচে যে ডোমেন, এই ডোমেনটা যদি আমরা কল্পনা করি, এই ডোমেনের ভেতরটুকুর মধ্যে শ্যাডো কতটুকু, সেই শ্যাডো দ্বারা ইনক্লোজড ভলিউমটাই হচ্ছে আমাদের ডাবল ইন্টিগ্রেশনের মান। এবার যদি আমরা একটা এক্সাম্পল নেই, প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল। আচ্ছা, আমরা প্রত্যেকে কি রুমে আছি না বাইরে আছি কেউ? জি স্যার, স্যার জি স্যার, রুমে আছে। আচ্ছা, আমরা সাপোজ ধরে নিলাম একটা রুমে আছি, যে কোনো একটা রুম। এই রুমের দেখো নিচে যে ভলিউম ফ্লোর, নিচে যে ফ্লোর যেখানে আমরা বসে আছি বা হাঁটি যেখানে, সেই ফ্লোরটা হচ্ছে ডোমেন কোন একটা ফাংশন। সে আর যে আমাদের উপরে যদি হাইট, উপরে যদি কারো মনে করো ই থাকে, কি বলবো, সিলিং, উপরে যে সিলিংটা আছে
সেটা হচ্ছে ফাংশনাল ভ্যালু। এখন যদি মনে করো আমাদের ক্লাসরুমের মতো ছাদ হয়, তাহলে সব জায়গায় ফাংশনাল ভ্যালুর হাইট সমান। বাট যদি সবার তো আর ছাদ নেই, আছে? হ্যালো, না স্যার। যদি উপরে যদি ছাদ না থাকে, তাহলে দেখো সব জায়গায় হাইট কিন্তু সমান হবে না। তাহলে এক এক জায়গায় এক এক রকম হাইট। তার মানে আমাদের যে ডোমেইন, দ্যাট মিন যেখানে আমরা বসে আছি রুমের, সেই ডোমেনের উপরে যে ফাংশনাল ভ্যালুগুলো প্রত্যেকটা পয়েন্টে, সেই পয়েন্টগুলো যদি অ্যাড করি তাহলে উপরের যে ছাদ সেটা আসবে। এখন কোশ্চেন হচ্ছে আমরা যে রুমটাতে বসে আছি সেই রুমটার ভেতরে ভলিউম কত যদি বের করতে চাই। আমরা যে রুমটাতে বসে আছি সেই রুমটার ভেতরের ভলিউম কত, তাহলে আমরা এই ডাবল ইন্টিগ্রেশন দিয়ে বের করতে পারি। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? জি স্যার। তাহলে জি, স্যার। এই ডাবল ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল আর কি হবে বলো? আমরা যদি রুমের কথা কল্পনা করি, ক্যাপিটাল আর কি? এই ফ্লোরটাতে বসে আছি। আমরা যে ফ্লোরটাতে বসে আছি সেই ফ্লোরটার এরিয়া, টোটাল এরিয়াটা, অর্থাৎ নিচে পুরো ফ্লোরটা। বুঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, এফ অফ এক্স ওয়াই এটা কি রিপ্রেজেন্ট করবে আমাদের প্রবলেমের জন্য? হাইট। 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 ভলিউমের উপরে যে সিলিংটা আছে, এই পুরো সিলিংটা দেখো একটা সারফেস, পুরো সিলিংটা একটা সারফেস, সেই Surface. সারফেসটা হচ্ছে এফ অফ এক্স ওয়াই। আর ডিএটা কি বলো তাহলে হবে আমাদের প্রবলেমের জন্য? ডি হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ। আমাদের প্রবলেমের জন্য কি হবে? আমাদের ওই ভলিউমের প্রবলেমের এরিয়া হবে। ট্রেনের ভিতরে একটা নির্দিষ্ট আমরা যে রুমটাতে বসে আছি সেই রুমে যে একটি ক্ষুদ্র অংশ একটা, মানে টোটাল ভলিউমটা বের করব, একটু একটু ভলিউম বের করে সবগুলোর সামেশন স্যার। করলে আমাদের টোটাল ভলিউম চলে আসবে। হ্যাঁ প্লিজ। স্যার আমি একটু আনক্লিয়ার, এফ অফ এক্স ওয়াই কি স্যার উচ্চতা নাকি স্যার ছাদের এরিয়াটা? না না না, এফ অফ এক্স ওয়াই হচ্ছে হাইট। দ্যাট মিন্স তোমার উপরে যে সারফেসটা আছে ছাদ, সেই ছাদের এক এক জায়গায় হাইট যদি এক এক রকম হয় তাহলে সেই হাইটটা হবে এফ অফ এক্স ওয়াই। আর যদি সমান হয় তাহলে এফ অফ এক্স ওয়াই এর মান একটা কনস্ট্যান্ট হবে। যেমন আমাদের ক্লাসরুমে যদি কল্পনা করি, দেখো আমাদের উপরে সিলিং এর হাইট সব জায়গায় সমান একটা ক্লাসরুমের। আমরা যে জি স্যার। ডিপার্টমেন্টে ক্লাস করেছিলাম সেখানে হাইট সমান, হয়তো সেখানে হয়তো হবে 7 ফিট, তাহলে এফ অফ এক্স ওয়াই সমান সমান হবে 7 ফিট। বাট আমরা সব জায়গায় কিন্তু এরকম উপরে হাইট সমান হবে না, এক এক সময় এক এক প্রবলেমে এক এক রকম আসবে। তো সেক্ষেত্রে ভেরিয়েবল থাকবে। হ্যাঁ মানে এক্স ওয়াই এর ডিফারেন্ট মানের জন্য এফ অফ এক্স এর ডিফারেন্ট মান আসবে, এটাই কি স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক এক পয়েন্টের এক এক হাইট। জি স্যার, বুঝতে পারছি। এখন আমাদের সাপোজ যদি টিন সেট যদি কারো বাড়ি থাকে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের এক এক ফ্লোরের এক একটা পয়েন্টের হাইট কিন্তু এক এক রকম আসবে না, সেম আসবে? জি। না স্যার সেম আসবে না, কারণ উচ্চ নিচে তো। তো এক একটার জন্য এক এক রকম আসবে। এইটাই হচ্ছে আমাদের এফ অফ এক্স ওয়াই। এবং সেই পয়েন্টগুলো যদি অ্যাড করি তাহলে দেখো উপরে যে সিলিংটা আছে, ছাদটা আছে, বা উপরে যে টিন শেড যে ইটা আছে, সারফেস আছে, সেটাই আসবে। এফ অফ এক্স ওয়াই কোনো রিপ্রেজেন্ট করে না, এরিয়া রিপ্রেজেন্ট করে না, এটা রিপ্রেজেন্ট করবে একটা সারফেস। সারফেস ওটা যদি অ্যাড করি তাহলে তো সারফেসই আসবে। হ্যাঁ, আমরা তো গ্রাফ ড্র করতে গেলে প্রত্যেকটা পয়েন্ট অ্যাড করতে হয় না? আমরা যদি কোনো একটা ফাংশনে গ্রাফ ড্র করি, যেমন এক্স স্কয়ারে গ্রাফ ড্র করছো তোমরা ক্যালকুলাস 1 এ, সেখানে বিভিন্ন পয়েন্টে মান বের করে তারপরে সেই পয়েন্টগুলো অ্যাড করে দিছো, তারপরে বলছো যে এই কার্ভটাই হচ্ছে এক্স স্কয়ারের কার্ভ। হ্যাঁ হ্যাঁ। সো এক্ষেত্রেও তাই, বিভিন্ন পয়েন্টে বিভিন্ন হাইট পাবা, সেই হাইট গুলো যোগ করবা, দেখবা যে সারফেস আসবে। কারো কোশ্চেন? স্যার এখানে ডি এটা কোন অংশের ক্ষেত্রফল? আচ্ছা, সারাদিন ওই যে কি যেন বলে না, একটা প্রবাদ Floor-এর, আছে না, সারাদিন রামায়ণ পড়ে সীতাকার মা না? আচ্ছা দেখো, let's see again. DA we can split DA by dx into dy. dx into dy. dx মানে হচ্ছে ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য। কার দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র? যে ভেরিয়েবল আছে লেন্থ। x লেন্থের ক্ষুদ্র অংশ।
আর y এর ক্ষুদ্র অংশ dy, তাহলে dx ইন্টু dy হচ্ছে হ্যাঁ। ক্ষুদ্র এরিয়া। কার ক্ষুদ্র এরিয়া? x এবং y এর যে রেঞ্জ, x এবং y এর রেঞ্জ কোনটা? x এবং y এর রেঞ্জ দেখো এই যে এই সারফেসটা, আর ক্যাপিটাল x এবং y এর আর রেঞ্জটা হচ্ছে এই r, x এবং y এর রেঞ্জ কিন্তু r, ডোমেন ইন্টিগ্রেশনের ডোমেনের রেঞ্জ, ডোমেন হচ্ছে এই r, এই r এর ভেতরে যত পয়েন্ট আছে সবগুলো হচ্ছে x y। এখান থেকে ক্ষুদ্র x ক্ষুদ্র y নিলে ক্ষুদ্র এরিয়া পাবো। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা আমরা? জি স্যার। ওকে, জি দেন স্যার। দেন আমরা একটু এখন প্রবলেম করব। এই ছিল আমাদের বেসিক জিনিস। এবার আমরা যদি দেখো এখানে যে প্রবলেম এক্সাম্পল 2 আছে, এক্সাম্পল 2 এর উপরে দেখো যে ইকুয়েশন নাম্বার 6 ইকুয়েশন নাম্বার 7 দ্বারা আছে এখানে ইটারেটেড লিমিটস বা ইটারেটেড ইন্টিগ্রালস দ্বারা বা রিপিটেড ইন্টিগ্রালস বলা হয়, দ্বারা আমরা ইন্টিগ্রেশন পারফর্ম করতে পারি। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে দেখো এই ইন্টিগ্রেশনের প্রথমে কে আছে? ভিতরে দেখো f of xy এর পাশে প্রথমে আছে dx, ডিএক্স f of xy এর সবচেয়ে কাছে প্রথমে কে আছে? ডিএক্স dx। তাহলে f of x y এর কাছে ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে এই যে এইটা a থেকে b। দেখো তো ঠিক আছে কিনা? ডিএক্স a থেকে b, তাহলে dx a থেকে b হচ্ছে x এর লিমিট, ভেরিয়েবল x এর লোয়ার লিমিট হচ্ছে a, আপার লিমিট হচ্ছে b, এবং সবচেয়ে দূরে আছে কে? dy। তাহলে সবচেয়ে দূরের ইন্টিগ্রেশনের লিমিট হচ্ছে c to d, তাহলে এই যে c to d will be the limit of y। dy দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? জি স্যার আচ্ছা, এখন কেউ যদি এভাবে লেখো, এই যে প্রবলেম ইকুয়েশন নাম্বার 7 আকারে যদি লিখো তাহলে কি হবে? দেখো প্রথমে f of xy এর পাশে কে আছে? Which is dy closest one? dy. That means the limits for y variable will be c and d, g and the limits of x will be a to b। dy দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? জি স্যার আচ্ছা, তাহলে তাহলে একটু বলো, এই যে এক্সাম্পল নাম্বার 2 এর a, 2 এর a, এই যে প্রথমে এখানে ইন্টিগ্র্যান্ড হচ্ছে 40 মাইনাস 2xy, এই 2xy 40 মাইনাস 2xy এর কাছে আছে dy। সো এই যে ইন্টিগ্রেশনটা 2 থেকে 4 এটা কার সাপেক্ষে হবে? dy dy y সাপেক্ষে হবে, and dy the এর limits সাপেক্ষে। and the limits 2 and 4 will be the limits of y, and the remaining, that is the x variable, has the limit lower limit 1, 3. upper 3. limit 3। But problem number b, what will be the range of x? বলো। 1 2 3 1 to 3 and dy y এর হচ্ছে 2 থেকে 4, 2 to 4 2 থেকে 4। এখন আমরা এই প্রবলেম গুলো বা এই লিমিট গুলো কিভাবে, এই ইন্টিগ্রেশন গুলো কিভাবে আমরা এক্সিকিউট করব? আচ্ছা, আমরা সবসময় মনে রাখবো প্রথমে ভেতর থেকে ইন্টিগ্রেশন করে আসতে হয়, অর্থাৎ এই যে ইন্টিগ্র্যান্ডের প্রথমে কে আছে কাছে? dy। দেখো তো এ নাম্বার প্রবলেমে dy কাছে না সবচেয়ে? জি স্যার তাহলে প্রথমে ইন্টিগ্রেশনটা পারফর্ম করতে হবে y এর সাপেক্ষে। দেখো যে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিছে, মানে এই পোরশনটুকু আমরা আগে ইনিশিয়ালি এক্সিকিউট করব। 40 minus 2xy will be integrated with respect to y at first। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? জি স্যার দেখো এটাকে ইন্টিগ্রেশন করো, 40 কনস্ট্যান্ট, 40 কে কনস্ট্যান্ট ইন্টিগ্রেশন করলে 40 মাইনাস y, আর এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে x y স্কয়ার। তারপরে লোয়ার লিমিট হচ্ছে 2, আপার লিমিট 4। বাট এখানে দেখো মেনশন করে নিতে হবে এগুলো কার লোয়ার লিমিট। এই 2 4 কার জায়গায় বসাতে পারবো সেটা কিন্তু মেনশন করে নিতে হবে, সবার জায়গায় না। এই যে x এর জায়গায় কিন্তু বসানো যাবে না, কারণ ইন্টিগ্রেশনের লিমিট গুলো হচ্ছে y এর, সো y should be replaced by the limits। So after putting the upper limit 160 minus 16x minus lower limit, after simplification again
80 minus 12x. Now it will be executed, that means integrated with respect to x, and the result will be 112. To get this result, that means 112, the integrand was integrated with respect to y initially. দেখো এখানে কার সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে প্রথমে? এখন কেউ যদি বলে যে y সাপেক্ষে আমরা না করে যদি x এর সাপেক্ষে করি আগে, দেখো y সাপেক্ষে না করে যদি আমরা x এর সাপেক্ষে আগে ইন্টিগ্রেশনটা করি, রেজাল্ট কিন্তু সেমই আসতেছে। দেখো প্রবলেম বি, problem B gives the same result where integration is performing with respect to x initially and then after that y. দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা এটা? এখানে একটা কোশ্চেন হতে পারে, তাহলে আমরা কি ইচ্ছা মতো আগে পরে ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো যেহেতু দুইটা ভ্যালু সমান? আমি যদি x এর সাপেক্ষে আগে ইন্টিগ্রেশন করে পরে y সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করি আসতেছে 112, বাট যদি আমরা y সাপেক্ষে আগে ইন্টিগ্রেশন করে পরে x এর সাপেক্ষে করি তাহলেও আসতেছে 112। তাহলে যে কারো সাপেক্ষে আগে করতেছি রেজাল্ট সেম আসতেছে, তাহলে আগে পরে এটা কি অর্ডারের কোনো আছে কিনা, সিগনিফিকেন্সি আছে কিনা? এই রেজাল্ট যে সমান আসছে এটা কিন্তু সব সময় সমান আসবে না, সমান আসবে তখনই যদি ইন্টিগ্র্যান্ডের লিমিট গুলো কনস্ট্যান্ট হয়। কখন সমান হবে? হ্যাঁ দেখো এই যে এখানে a নাম্বার প্রবলেম, b নাম্বার প্রবলেম, দুইটা প্রবলেমেরই দেখো লিমিট গুলো কনস্ট্যান্ট। x এর লিমিট দেখো এখানে আছে 1 3, y এর লিমিট 2 4। যদি লিমিট কনস্ট্যান্ট পাও কখনো, তাহলে আমাদের ইচ্ছা মতো আগে পরে যাকেই ইন্টিগ্রেশন করি না কেন সেম রেজাল্ট দেবে। কিন্তু যদি ইন্টিগ্রেশনের লিমিট গুলোতে কনস্ট্যান্ট না হয়ে কোনো ভেরিয়েবল প্রেজেন্ট থাকে, যেটা আমরা এই যে নেক্সট চ্যাপ্টারেই দেখব, যদি লিমিট গুলো কনস্ট্যান্ট না হয়ে ভেরিয়েবল হয় তাহলে কিন্তু অর্ডার মেনটেন করে ইন্টিগ্রেশন ক্যালকুলেট করতে হবে। যদি y সাপেক্ষে আগে বলে তাহলে অবশ্যই y সাপেক্ষে ইনিশিয়ালি করে নিতে হবে, না হলে রেজাল্ট ভুল দেবে। আমরা পরে চ্যাপ্টারে एग्जांपल দেখব। আচ্ছা এবার বলো এই যে ইন্টিগ্রেশন, হ্যাঁ প্লিজ স্যার 112 এটা কি স্যার ভলিউম বের হইছে? হ্যাঁ 112 ভলিউম, এটা ইউনিট আমরা জানি না, x y এর ইউনিট যে ভাবে দেওয়া থাকবে, যদি x এর ইউনিট ফিটে দেওয়া থাকে তাহলে এটা হবে কিউবিক ফিট, যদি x y এর ইউনিট যদি মিটার বা ইঞ্চিতে দেওয়া থাকে তাহলে এটা কিউবিক অমুক হবে ইউনিট। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? জি স্যার। স্যার হ্যাঁ প্লিজ। কারো নেটের সমস্যা হচ্ছে, বের হয়ে গেছে, এখন আবার জয়েন দিতেছে। আচ্ছা আবার জয়েন করবে, যে আমরা 2 মিনিট পরে নতুন করে জয়েন করতে টাইম আউট হয়ে যাচ্ছে। 2 মিনিট পরে আমি আবার লিংক দেব, সেটাতে আবার রিজয়েন করবা, ঠিক আছে? স্যার আমাদের দুজন সিআরকে কোহোস্ট বানিয়ে দিলে আমরা ওদেরকে অটো অ্যাড করতে পারবো আপনাকে, তাহলে ডিস্টার্ব করা যাবে না। আচ্ছা সমস্যা নেই, আর যারা পরে আসতেছে তাদের অনেকে নেট চলে যাচ্ছে তো স্যার, তার জন্য সমস্যা হচ্ছে ওদের। আচ্ছা আচ্ছা দেখো एग्जांपल 2 তে সমস্যা হচ্ছে কিনা। আমার 1 মিনিট পরে কিন্তু ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আবার রিজয়েন করতে হবে নতুন আইডিতে। জি স্যার। দেখো প্রবলেম 2 তে কারো সমস্যা আছে কিনা? না স্যার। না স্যার। কারো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ প্লিজ বলো। স্যার আমরা যে যখন সেকেন্ড লাইনে y = 2 লোয়ার লিমিট বসাইলাম, তখন যখন আবার x একটা বসাবো তখন কি x কি মেনশন করতে হবে যে x = 1? এখন দেখো এই যে একেবারে লাস্ট যে লাইনের প্রিভিয়াস লাইন, দ্যাট মিন্স লাস্ট সেকেন্ড লাইন, সেখানে ভেরিয়েবল কয়টা? একটা। তাহলে এইখানে আর মেনশন করার দরকার নেই এই 1 এবং 3 কার ভ্যালু, কারণ এটা আমরা বুঝেই নিতে পারতেছি যে এখানে ভেরিয়েবল শুধু x, তার মানে x এর ভ্যালুই হচ্ছে 1 এবং 3। বাট যদি একাধিক ভেরিয়েবল থাকে তখন আমাদের নিজেদের ক্যালকুলেশন যাতে ভুল না হয় সেই সুবিধার্থে এভাবে লিখে নিতে হবে যে y = 2, y = 4। আচ্ছা। Anyone else? No sir. No sir.
ওকে, তাহলে আমার এইবার দেখো পাশে একটা ফিগার আছে। এই যে এই ফিগারটার মানে এই যে ভলিউম 112 এইটুকু আসলে কোনটুকুর ভলিউম সেটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে এই যে পাশের ফিগারটা।